Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ.
എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴങ്ങളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരി അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പല ആളുകളും ഇത് 1 വട്ടം 2 വട്ടം 3 വട്ടം കഴിഞ്ഞ ഖത്തമിൽ 6 വട്ടം വരെ ഓതി 6 ഖത്തമ് തീർത്തവരുണ്ട്, 6 വട്ടം ആവർത്തിച്ച് ഓതി, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഓതുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓതുന്നവർക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാനും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തുന്നൊരു സൽക്കർമ്മമാകാനും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖുർആൻ ഖത്തമുകൾക്ക് തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ 2ാമത്തെ 10 മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ 10 ഇന്നലത്തെ മഗ്രിബോടുകൂടി നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു. നാം ഇപ്പോൾ നരകമോചനത്തിൻ്റെ 10ലാണ് ഉള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫാത്തിമ ആലുവ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരയച്ച ഹദിയ സ്വതക്ക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ഷരീഫിൽ അവർ അയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു അതിന് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഫർള് ചെയ്ത കൂലിയും, ഒരു ഫർള് ചെയ്താൽ 70 മുതൽ 700 70,000 വരെ ഫർള് ചെയ്ത കൂലിയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത അനുസരിച്ച്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ഈ സ്വതക്ക പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ചെയ്തൊരു സുന്നത്തായ കർമ്മമാണ്. അള്ളാഹു അതിന് ഫർളിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം ഏറ്റമേറ്റം അള്ളാഹു പ്രതിഫലം ആരൊക്കെ യാണോ പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ സ്വതക്കകൾ ചെയ്യുന്നത്, വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക്, ബന്ധുമിത്രാദികളിലേക്ക്, അയൽവാസികളിലേക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളിലേക്ക്, പള്ളിക്ക്, മദ്രസക്ക്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹദിയകളും സദക്കകളും ഒക്കെ നൽകുന്നവർ, അള്ളാഹു അവരുടെ ഹദിയകളും സദക്കകളും കബൂൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിമ ആലുവ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും, ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അവരുടെ ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അവർ അയച്ചെന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഖബറിൽ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ റഷീദ മൈസൂർ അവിടെ നാത്തൂൻ്റെ ഭർത്താവിന് അറ്റാക്കായിക്കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ, പാലക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്കോ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കോ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് വോയിസ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്പം സീരിയസ് ആണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ നാത്തൂൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഓതുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഓതിയ ഖത്തമുകളെ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളയച്ച ഹദിയകളൊക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഖൈറിൻ്റെ വഴി ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മൈമൂന കുമ്പള ആങ്ങളയുടെ മകളുടെ അമ്മായിമ്മ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചെല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സൗദ പൊന്നാനി ഉപ്പാൻ്റെ 28ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ഉമ്മ ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും മക്കളും കൂടി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനുജത്തി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി 3 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 10,000 ദിക്റും അതുപോലെ തന്നെ 1000 സ്വലാത്തും അതുപോലെ ഇഖ്ലാസും ദിക്റും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തമുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഒന്നുവിന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ 3 ഖത്തമുകൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കണ്ട ആ ഉപ്പാക്ക് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും സൂറത്ത് ഇഖ്ലാസും മറ്റു ദാനധർമ്മങ്ങളും സദഖകളും ഹദിയകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആ
പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കും നാളെ നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഉപ്പാൻ്റെ 28ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ 3 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ്. 28ാമത്തെ ആയിട്ടും 3 ഖത്തം ഓതിയിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഖത്തമുകളൊക്കെ ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ ഖത്തം ഓതും, മകളും ഖത്തം ഓതും, പക്ഷേ പിന്നെ അനുജത്തിയും ഖത്തം ഓതാം. പക്ഷേ മക്കളെ കൂട്ടി ഖത്തം ഓതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്. കാരണം ആ മക്കൾ ഓതുന്നത് ആർക്കാണ്? ആ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും അല്ല, ആ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും വേണ്ടി നമ്മളെ മക്കൾ ഓതാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയപ്പാട് ആണ്ടാണ് മക്കളെ ഖത്തമോതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ ഖത്തമോത്. അൽഹംദുലില്ലാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഖത്തമോതുമ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ വീട് ഖബറായി മാറുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നമ്മളെ മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഖത്തം ഓതണമെങ്കിൽ ഇന്നേ നമ്മളിത് ചെയ്തു വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഹദിയകളും സദഖകളൊക്കെ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയാണ് ഖബറിൽ. നാളെ നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അവർ നമുക്കും വേണ്ടി ഖബറിലേക്ക് ഹദിയകളൊക്കെ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ മക്കൾ പേരമക്കൾ അറിയലെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം. ഞാനെപ്പോഴും പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരും, എൻ്റെ മകൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹദിയകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട പ്രസംഗം കാര്യങ്ങൾ പിരിവൊക്കെ വരുമ്പോൾ മകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക, ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അവനക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കലാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത്. വീട്ടിൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ മക്കളെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തേക്കുക പൈസ. അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടു പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ നമുക്കും ഇതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്. നാളെ ഖബറിൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരുത്താതിരിക്കട്ടെ. എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത ഒന്നാണ് ഖബറിലേക്കുള്ള ഹദിയകളും സദഖകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും ഇസ്തിഗ്ഫാറുകളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരില്ല. അത്രക്ക് സന്തോഷങ്ങളാണ് ഖബറിൽ അള്ളാഹു നൽകുക. അള്ളാഹു അത്തരത്തിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ സുബൈറാൻ്റെ ഫാമിലി കൊല്ലം 1,00,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈർ പിന്നെ സൗദിയിലാണുള്ളത്. സൗദിയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും കുവൈറ്റിലും പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും അക്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വിദേശത്തുള്ള നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാർ, നമ്മളെ സന്താനങ്ങൾ, നമ്മളെ മരുമക്കൾ, നമ്മളെ പിതാക്കന്മാർ അള്ളാഹുർക്കയുടെ സമ്പത്തിന്, ആരോഗ്യത്തിന്, ജീവന് ഒക്കെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതത്വം നൽകി യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ഫുജൈറയിലൂടെ ഒരാൾ വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വഴിക്ക് വന്ന മിസൈൽ ആകാശത്ത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വന്നിട്ട് പിന്നെ കാറിൻ്റെ മേലെ വീണു. കാറ് തീ പിടിച്ചു. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന ആൾ ആ വണ്ടിയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ വെന്തു മരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നതാണ്. അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഹ്ലുകാരങ്ങളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ഇശാന് മുമ്പായി പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من ذلك أهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സദഖ ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കളും സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക
അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരാകുന്ന, ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്ന, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനോദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുന്ന ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.